প্রিয় দর্শক, সবাইকে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের আয়োজন এনাম ক্যান্সার হাসপাতাল সুচিকিৎসা। সাথে আছি আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা। জন মার্স্টন বলেছেন, মৃত্যু ধীরগতিতেই আসুক অথবা দ্রুতগতিতেই আসুক, অবশেষে সে আসবেই। তারপরও আমরা যতদিন বাঁচি সুস্থভাবে বাঁচতে চাই, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালো থাকতে চাই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কার আমাদের জীবনকে করছে স্বস্তিময়, আর সেই সমস্ত তথ্য দিয়েই সাজানো হয়েছে আমাদের আজকের আয়োজন এনাম ক্যান্সার হাসপাতাল সুচিকিৎসা। আজকে আমরা কথা বলবো ক্যান্সার ও এর আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে। স্টুডিওতে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ভারতের বিখ্যাত ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শ্রাবণ কুমার চিন্নিকাট্টি, ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, এবং আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শেখ গোলাম মোস্তফা, অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান এনাম ক্যান্সার হাসপাতাল, এবং তিনি প্রাক্তন পরিচালক জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের। চলুন দর্শক, কথা বলবো তাদের দুজনের সাথেই। আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে। ধন্যবাদ। We have seen that until the 1940s, people used to be scared of tuberculosis and syphilis, and before that cholera and smallpox, and currently cancer and infectious diseases. Actually, why now cancer is so serious, and what are the advanced treatment we have now? No, now cancer is very important because it is considered to be a lifestyle disease, and as we advance as a human beings, so we get into a lot of advanced lifestyle. So these are normally harmful to the human beings. If you see, we are polluting everything. We are using a high-end technology, like we use mobile. It contains a lot of radiation. Okay. Yeah. So this becomes a part of our life. So it also comes with an side effect. So radiation is one of the radiation, right, which emits the radiation. See, any artificial thing which is long term, so it will affect your natural process of human life. So indeed, that's why the prevention and treatment of cancer. Now, what is the no? That's why I'm telling you, it is a lifestyle disease, so it is completely preventable. Yeah. So what we can do is how to prevent it. You use an see, there are two important issues in preventing cancer. One is your dietary lifestyle, and also your physical exercise. Physical exercise, you have to do it. You have to have a good dietary things. So the more vegetarian diet you have it, the more good for your body. The more non-vegetarian you eat it, so it is not good for your body. So that is a thumb rule. So as we advance, we eat a lot of what you call the refined foods. So we eat a lot of refined oils. We eat a lot of refined foods, processed foods. So that's why it increases the chance of these are considered to be carcinogens. Even sitting for a long time, say sitting for 2 hours at a particular place, is considered to be carcinogen according to WHO. Okay. So these are the like as we advance, our lifestyle becomes very advanced. Yeah. So that's why this is one of the cancer is one of the side effects. And other thing is, we have a very advanced techniques to detect it very early. And now with the advance in the medicines, machines in treatment of cancer, very advanced. So previously we had a problem of targeting a cell. Now we can attack directly the cancer cell directly without affecting the normal cells, whether it is by machines, whether it is by medicines. So it is now possible. So that's why people, like if you say in the next 2 to 5 years, everybody thinks that cancer is completely preventable, completely curable. But as on today, awareness is increasing, but people still think that it is the moment it becomes a cancer diagnosis, it becomes a like mrityudanda, like you consider the life sentence. So it's not like that. Cancer is completely curable because it is a lifestyle disease. So it can be changeable. So the prevention and treatment of cancer has never been as promising as it is today. Yeah, as it is today, because see, now the happenings happen. See, what I practice today, medicine, is completely different tomorrow. Yeah. Okay, and in oncology particularly, because of the we know now that cancer is because of the mutations and epigenetic changes. Now we can completely edit those things according to our need actually.
So that's why completely like this cancer within next 5 to 10 years completely curable if you are aware about it, if you know how to treat it. Thank you. You explained very nicely. আমি এবার স্যার আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো যে ক্যান্সার নিয়ে তো আমাদের আসলে অনেক আতঙ্ক এবং এখন আমরা কিন্তু জানছি এবং মানুষকে জানানোর চেষ্টা করছি যে এটা প্রিভেন্টেবল, এটা প্রিভেন্ট করা যায় এবং এটা কিউরেবল। এই জিনিসটা আসলে সবার খুব জানাটা দরকার, কারণ ক্যান্সার শুনলেই পুরো শুধু যার হয়েছে তা না, পুরো পরিবারটি ভেঙে পড়ে এবং এটা অনেকটাই ব্যয়বহুলও বটে, চিকিৎসাটাও ব্যয়বহুল। তো মানুষের জন্য, সবার সচেতনতার জন্য আপনি যদি এই ব্যাপারটা কিছু বলেন। ধন্যবাদ। অ্যাকচুয়ালি ক্যান্সার আগে বলতো যে 1/3 1/3 সম্পূর্ণ প্রিভেন্টেবল, প্রতিরোধযোগ্য। এখন দেখা যায় যে লাইফস্টাইল এবং খাদ্য অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারলে এটা প্রায় অর্ধেকের মতো এটা প্রিভেন্টেবল। এবং কিছু যেটা আপনার ফ্যামিলিয়াল হিস্ট্রি যাদের আছে তারা যদি আগের থেকে সতর্ক হয়ে ওইভাবে তারা আগের থেকে স্ক্রিনিং করে বা টেস্টগুলো করে বা শারীরিক পরীক্ষা করে, যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সার, কোলন ক্যান্সার, এগুলো অনেকটাই কিন্তু পারিবারিক রোগ। সার্ভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিংটা খুব আসলে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সার্ভাইকাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং আজকাল সব জায়গায় পাওয়া যায়, প্রায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বা এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। এবং এটা তো প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভায়া টেস্ট করেও কিন্তু অনেকটাই এটা করা সম্ভব। হ্যাঁ, এটা করা সম্ভব। প্রত্যন্ত অঞ্চলে অ্যাভেলেবল, প্যাপিসমিয়ার হয়তো সব জায়গায় অ্যাভেলেবল না, কিন্তু ভায়া টেস্ট তো অ্যাভেলেবল। ভায়া টেস্টটা প্রায় মেডিকেল কলেজেই অ্যাভেলেবল, সরকারি কমপ্লেক্স সেই লেভেলেও কি এটি সম্ভব করা? হ্যাঁ, এটা প্রাইমারি লেভেলে সম্ভব। এবং যদি আপনার জনগণ সচেতন হন, ওই যে সাদা স্রাব হচ্ছে এটা মানে গুরুত্ব দিচ্ছে না, এটা গুরুত্ব দিয়ে যদি একজন মহিলা ডাক্তারকে উনি দেখান, গাইনোকোলজিস্টকে দেখান, উনি দেখলেই কিন্তু প্রায় 80% ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারেন। তারপরে যদি একটু আপনার টেস্টটা করে, ভায়া টেস্টটা করে, তাহলে ইট ইজ ভেরি ইজি টু আর্লি ডায়াগনোসিস। আর ক্যান্সার হচ্ছে যত আর্লি ডায়াগনোসিস হবে তত এর কিওর রেট বেশি। যত আর্লি স্টেজে আপনি ডায়াগনোসিস করতে পারবেন তত কিওর রেট বেশি। সার্ভাইকাল ক্যান্সার যেমন ফর এক্সাম্পল, যদি আপনি স্টেজ 1-এ ধরতে পারেন, 100% কিওরেবল উইথ সার্জারি ওর উইথ রেডিওথেরাপি, যে কোনো একটা দিয়েই করা যায়। তো এটা হচ্ছে যে আপনার জানতে হবে এবং সচেতন হতে হবে, জেগে উঠতে হবে, সবাইকে জেগে উঠতে হবে, জাগতে হবে, সবাইকে এ ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে যে হ্যাঁ আমার পরিবারে এই রোগটা আছে। যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সারের এক্সামিনেশন, সেলফ এক্সামিনেশন প্রতি ইসের পরে, পিরিয়ডের পরে, প্রতি মাসে একদিন একটা দিন ফিক্স করে নিলে, গোসলের সময় যদি একটু দেখেন নিজেরটা নিজে, তবে প্রায় মোর দ্যান 60% এটা ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। তারপরে ওনার যিনি চিকিৎসক আছেন ওনার কাছে গিয়ে এটা যদি একটু পরীক্ষা করিয়ে নেন। আজকাল পরীক্ষা এত সহজ যে আপনার যে ম্যামোগ্রাফি বা আলট্রাসোনোগ্রাফি করলেই কিন্তু 90% ধরা পড়ে যায়। বাকি যেটা থাকে সেটা একটা এফএনএসি, একটা ফাইন নিডল দিয়ে শুধুমাত্র ওর থেকে একটু রস নিয়ে পরীক্ষা করলে এটা কিন্তু ডায়াগনোসিস হয়ে যায়। এবং ব্রেস্ট ক্যান্সার এটা কমপ্লিকেটেড, কিন্তু এটা ব্লাড দিয়েও ট্রান্সফার হতে পারে, লিম্ফ নোড দিয়ে হতে পারে এবং ডাইরেক্ট এক্সটেনশন হতে পারে। এবং এর যে ক্যান্সার হবার যে ধারাটা এটা খুব কমপ্লেক্স, বিভিন্ন রকম হরমোনের সাথে জড়িত থাকে, বিভিন্ন রকম মিউটেশন জড়িত থাকে। সে কারণে এটা যত আর্লি ডায়াগনোসিস করা যাবে, যত এটা চিকিৎসা দ্রুত করা যাবে, তত এটা কিওর রেট বেড়ে যাবে। সে কারণে আপনার এই যে সাইন সিমটমগুলো, এগুলো সম্বন্ধে মানুষের ধারণা থাকতে হবে। মানুষের যে টোবাকো স্মোক করছে, তামাক খাচ্ছে, টোবাকো খাচ্ছে, যে জর্দা, সাদা পাতা, তারপর অনেকে নস্যি ব্যবহার করছে, অনেকে খৈনি ব্যবহার করছে, অনেকে ধূমপান করছে। এই সবগুলোই কিন্তু কার্সিনোজেনিক, এইগুলো যারা করছেন তাদের মুখ যদি রেগুলার পরীক্ষা করেন, মুখের মধ্যে হবে প্রথম হওয়ার সম্ভাবনা। যারা টোবাকো যেগুলো পান চিবিয়ে খায় যারা, তাদের কিন্তু মুখে ক্যান্সারের প্রবণতা খুব বেশি। এই মানে বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়ায় যেসব রিজিয়নে পান খায় তাদের কিন্তু মুখের ক্যান্সার খুব বেশি হয়। একটা আলসার হয়েছে, সারছে না, অনেক দিন যাবত মুখের মধ্যে রয়ে গেছে, জিহ্বার মধ্যে বা চোয়ালের মধ্যে বা ঠোঁটের মধ্যে, সেটা কিন্তু তার সন্দেহ করতে হবে যে এতদিন যাবত সারছে না। তার যদি ডায়াবেটিস না থাকে, প্রপার মেডিসিন সে নিয়ে থাকে,
তাহলে তাকে অবশ্যই সন্দেহ করতে হবে যে এটা ক্যান্সার হলেও হতে পারে। অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তখন তাকে আর্লি যাতে ডায়াগনোসিস করা যায়। এবং ক্যান্সার আর্লি ডায়াগনোসিস করলে মানে যে কথাটা আমরা সচরাচর বলে থাকি যে সূচনায় পড়লে ধরা ক্যান্সার রোগ যায় যে সারা, সূচনায় ধরতে হবে, তাহলে কিন্তু ক্যান্সার রোগ 100%। We will discuss about the advancement of cancer, and one thing we sometimes we think that some people get cancer and others not. Why? No, it is again coming to the main topic of mutations. Mutations are very common, like every minute it happens, millions of mutations. Normally these will get repaired, okay, and these will be get permanent if you have a very a bad lifestyle. Anything which is bad lifestyle is there, it will get permanent. So when any mutation becomes a permanent, so it causes an the proliferation within the cell, cancer cell. So that's why even few people who are not doing any bad habits also get a cancer. So it is not it is part of a normal life actually. So we live because of the mutations. So without mutation we cannot live even a second actually. So in body it normally mutations happens, but these adverse mutations will turn into cancer. So it is cancer is also a aging process. As you age, your it get permanent, like mutations become permanent, it becomes abnormal. So as you age is also one of the carcinogen, okay, and your dietary habits, everything is so that's why it is very difficult to say that this cancer has come because of that. Okay, there are few people who smoke continuously but they don't get cancer. Few people they don't do anything bad habit but still they get cancer. So it is a multifactorial. So cancer একটি খুবই বহুমুখী এবং গতিশীল disease. So it is because of that we need the treatment like that. So treatment also should be বহুমুখী এবং গতিশীল. So that's why so we should be, and also it is approaches also should be very good actually. Approach means it be ইতিবাচক মনোভাব থাকতে হবে. It is from the patient side also, from the doctor side. So we can palliate the symptoms, okay, whatever symptoms is there, science you can palliate it, but your intention always to cure the cancer, not to palliate it. We never palliate in ANM, we don't palliate any cancer, we palliate symptoms but we cure cancers. So that is why that is our intention. Okay, I will get back to you again. Okay. One caller is waiting. Okay. Hello, assalamu alaikum দর্শক, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আমি এই গাজীপুর কালিয়াকৈর থেকে বলছি। জি, আমার বয়স হচ্ছে 30। এই ক্যান্সার বিষয়ে আর কি ডাক্তারের সাথে। জি দর্শক, আপনার সমস্যার কথাটি বলুন। জি, আমার এই সাদা স্রাব মানে প্রায় থাকে, কিন্তু এখন এই যে ওষুধ খেলে চলে যায়, কিন্তু ওষুধ খাওয়ার কতদিন পরে, ধরেন 2 মাস 1 মাস পরে আবার দেখা দেয়। ওকে, আপনি কোনো প্রশ্ন করবেন দর্শককে? জি, বয়স কত? দর্শক আপনার বয়সটা একটু বলবেন প্লিজ। আমার বয়স হচ্ছে 30 বছর। আচ্ছা, 30 বছর বয়স। জি, তার বয়স 30 বছর, হোয়াইট ডিসচার্জ আছে, সাদা স্রাব হয়, ওষুধ খেলে কিছুদিন ভালো থাকে, মাস 2 আবার শুরু হয় সাদা স্রাব। এটা হচ্ছে অনেক সময় ফাঙ্গাল ইনফেকশন হয়। ফাঙ্গাল ইনফেকশন হলে এটা অ্যান্টিফাঙ্গাল খেলে এটা কমে যায় ঠিকই। আর যদি এটা ম্যালিগনেন্সি হয় তাহলে ওষুধ খেলে কমবে না, ওষুধ খেলে কমার কথা না, এটা কন্টিনিউ থাকবে এবং এটা অনেক সময় ইনফেকশন হয়ে দুর্গন্ধ ছড়ায়। সেরকম যদি হয় তাহলে ওনার একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে পরামর্শ করা উচিত। আমরা যে বিষয়টিতে একটু আগেই কথা বলছিলাম, বিরতির আগে আমরা কথা বলেছি যে সার্ভাইকাল ক্যান্সার আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি। আসলে কিছু টেস্ট মানে স্ক্রিনিং করা যায়, যে ক্ষেত্রে একটু নিশ্চিত হওয়া যায় যে হ্যাঁ তার সম্ভাবনা আছে কি নাই। আবার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে ভ্যাকসিন নেওয়ার একটি ব্যাপার আছে, এটাও কিন্তু সবার জানা উচিত। প্লাস যাদের হচ্ছে কন্যা সন্তান রয়েছে তাদের কিন্তু এটা জেনে আমার মনে হয় সেটা তাদের করা উচিত, যে ভ্যাকসিনটা নিয়ে নেওয়া কিশোরী বয়সে। এটা ভ্যাকসিনটা সাধারণত আর্লি ম্যারিজ, বিফোর ম্যারিজ এটা নেওয়া দরকার। যেমন 9 to 13 ইয়ার্সের মধ্যে 3টা ভ্যাকসিন নিতে হয়।
আর বয়স হয়ে গেলে নেওয়া যায়, কিন্তু ওর কার্যকারিতা তখন একটু কমে অতটা আসে। থাকে না। যদি এটা ইনফেকশন হয়ে যায় অলরেডি এইচপিভি দিয়ে, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস দিয়ে ইনফেকশন হয়ে গেলে তখন আর এটা কার্যকরী হয় না। বিফোর ইনফেকশন উইথ এইচপিভি এটা ভ্যাকসিনটা নিলে কার্যকরী হয়। অ্যাকচুয়ালি এই ক্ষেত্রে অভিভাবকদের কিন্তু সচেতন হতে হবে যে তার কন্যা সন্তান যাদের বয়স হচ্ছে 9 থেকে 13 বছরের মধ্যে, তারা যদি ভ্যাকসিনটি নিয়ে নেয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের ভবিষ্যতে ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকিটা অনেক কমে যায়। 80%, যেহেতু এটা এত কমন, এটা তো খুবই কমন আমাদের দেশেও, সারা পৃথিবীতে, এবং আমাদের দেশে এটা অনেক বেশি কমন। রাইট। আর সেই ক্ষেত্রে আর কিছু অ্যাডভাইস যদি আপনি অভিভাবকদের জন্য বলেন। না, সার্ভাইকাল ক্যান্সার অ্যাকচুয়ালি যাদের আর্লি ম্যারিজ হয় এবং আর্লি চাইল্ড বার্থ এবং মাল্টিপল চাইল্ড বার্থ, আনহাইজেনিক কন্ডিশন থাকা, স্পেশালি ইন দ্য মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড, আনহাইজেনিক জিনিস ব্যবহার করা, যেখানে ভাইরাসের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি, সেগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে। আমাদের সাথে একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন, ফোনটি নিয়ে আসি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? আসসালামু আলাইকুম, জি আমি নোয়াখালী থেকে বলছি। জি, আমি স্যারের সাথে কথা বলছি। জি, আমরা সবাই শুনতে পাচ্ছি, আপনার সমস্যার কথা বলুন। জি, আমার মানে প্রস্রাবের জায়গায় ওখানে চুলকায় আর কি ফুলে যায়, অনেক সাদা স্রাব যায়, চাকা চাকা, আর পেট ব্যথাও আছে আর কি আমার। আমি মানে বলতেছি এটা কি কেন ক্যান্সারের লক্ষণ? আচ্ছা, তলপেটে ব্যথা আছে, আপনার স্রাবের গন্ধ কি, মানে এটা কি দুর্গন্ধ থাকে নাকি? হ্যাঁ, মাসের লাস্ট মাঝে মাঝে টাইমে আর কি ওটা হয়, যখন চুলকায় তখন তো একটু দুর্গন্ধ আছে। আর আমার বয়স হচ্ছে 22 বছর, আমি কনসিভ হইনি আজকে 5 বছর। আচ্ছা, ধন্যবাদ দর্শক। কনসিভ করেছে? জি, হ্যাঁ। তো ওনার অ্যাকচুয়ালি একটু পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার, একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখারও দরকার। ডাক্তার দেখিয়ে দরকার হলে একটা ভাইয়া টেস্ট করে নিতে পারেন। এই বয়সে হতে পারে, হবে না এমন কথা না। তবে বয়স 22 বছর, বয়স অনেক কম। উনি যেটা বলেছেন যে ওনার মিড টাইম অফ দ্য পিরিয়ড, মিড টাইমে হয়। দিস ইজ দ্য ওভুলেশন টাইম, এটা নর্মালি হতেই পারে, 5-7 দিন থাকে, এটা সবাই জানে। আর প্রেগন্যান্সিতে তো গ্ল্যান্ডগুলো বড় হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে তো এমনি তো সিক্রেশনটা বেশি হয়, একটু বেশি হবে, একটু চুলকায়, যে এটা যে ফাঙ্গাল ইনফেকশন হওয়ার একটা সিমটম। সেক্ষেত্রে একটু অ্যান্টিফাঙ্গাল ড্রাগ তার ডক্টরের সাথে পরামর্শ করে খেয়ে নেওয়া ভালো, তারপরে পরীক্ষাও করা ভালো। প্রিয় দর্শক, আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তরটা পেয়ে গেছেন, ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা আবারও ফিরে যাচ্ছি যে ব্রেস্ট ক্যান্সারের কথা বলছি। এটা তো হচ্ছে মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং সার্ভাইকাল ক্যান্সার খুবই কমন। আবার ছেলেদের ক্ষেত্রে যদি আপনি কিছু বলেন যে ছেলেদেরটা কোন ক্যান্সারটা বেশি কমন? ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে কমন হচ্ছে লাং ক্যান্সার। 80% প্রায় ধূমপান যারা করেন তাদেরকে হয়। আর ধূমপান না করলেও হয় না তা না, প্রায় 80% যেটা জিন মিউটেশনের কারণে হয়, ডক্টর চিনিকাঠি বললেন, সেটা ধূমপান না করলেও হয়। তো ধূমপায়ীদের মধ্যে দেখা যায় 80% লোকের লাং ক্যান্সার হয়, এটা পুরুষের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি। এবং ওরাল ক্যান্সার, যেটা মুখগহ্বরে ক্যান্সার, আমি আগেই বলেছি যে জিহ্বা, চল, তালু, এসব জায়গায় যে ক্যান্সারগুলো হয়, এগুলো এই যে পান সেবন এবং ধূমপান একত্রে, এবং তার সাথে যদি কেউ মদ্যপান করেন, আমাদের দেশে মদ পানের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু তারপরেও তার সাথে যদি মদ পান করেন, তাহলে সেবন করেন, তাহলে কিন্তু এই ক্যান্সারটা খুব বেড়ে যায়। এছাড়া আমাদের দেশে কোলন ক্যান্সারের ইয়েও কিন্তু প্রকোপ অনেক বেশি। কোলন ক্যান্সার যেটা লার্জ গাটে হয়, যারা নন রেসিডুয়াল ডায়েট বেশি খান, শাকসবজি কম খান, বেশি করে মাংস বা এইগুলো ফিনিশ ফুড বেশি খান, বিশেষ করে আমাদের দেশে এখন ফিনিশ ফুড এবং ফ্রোজেন ফুডের প্রচলনটা বেড়ে যাচ্ছে ডেভেলপড কান্ট্রির মতোই। তো ওই যে প্রিজার্ভ ফুডগুলো কিন্তু কার্সিনোজেন ডেভেলপ করে, যে বিকজ কার্বন কন্টেনিং জিনিস দিয়ে কিন্তু ওই যে কুলিং সিস্টেমটা রাখা হয়। এই কার্বন সংখ্যা যখন বেড়ে যায় এবং ফ্রোজেন ফুড যখন তৈরি করা হয়, তখন এর মধ্যে একটা কার্সিনোজেন তৈরি হয়। এবং এই হোটেল রেস্টুরেন্টে যেসব তেল ব্যবহার করা হয়, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে তেল বারে বারে ব্যবহার করা হয়, তখন কিন্তু এটা হাইড্রোকার্বন দিয়ে এটা কার্সিনোজেন তৈরি হয়। এবং এইসব খাদ্য যারা গ্রহণ করেন, বিশেষ করে যাদের পায়খানা পরিষ্কার হয় না, রেগুলার হয় না, অনেক কনস্টিপেশন থাকে অনেক দিন,
এবং যাদের অনেক মাঝে মাঝে আমাশা হয়, আম যায়, ওই যে মিউকাস যায় যাদের বেশি, তাদের কিন্তু কোলন ক্যান্সারের সম্ভাবনা প্রচুর। তাদের রেগুলার একটা চেক আপের মধ্যে থাকা দরকার এবং অন্তত বছরে একদিন তাদের কোলোনোস্কোপি করে দেখে নেওয়া ভালো যে তাদের কোলনে কোনো খারাপ কিছু হচ্ছে কিনা। তো আর এছাড়া যেগুলো আমাদের দেশে কমন ক্যান্সার সেগুলো হচ্ছে লিম্ফোমা, নন হজকিন লিম্ফোমা, এগুলো আপনি জানেন, গলা বগল টলা বিভিন্ন জায়গায় ফুলে যায়। এগুলা কিন্তু মানুষ বোঝে না যে এগুলো ক্যান্সার হতে পারে। এগুলাও যদি পরীক্ষা করে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে এগুলো ক্যান্সার হচ্ছে। এগুলো কিন্তু ছেলেদের বেশি হয় মেয়েদের তুলনায়। এবং স্টোমাক ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যান্সার আমাদের দেশে অনেক। এটা গ্যাস্ট্রিক আলসারের মতো মনে হয়, অনেকটা মনে হয় গ্যাস্ট্রিক হয়েছে, এই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাচ্ছে, এই ওমিপ্রাজল, পেন্টোপ্রাজল, ইসোমোপ্রাজল, সব প্রাজল খাওয়া শেষ হয়ে যাচ্ছে, গ্যাস্ট্রিকের লিকুইড খাচ্ছেন কিন্তু অ্যাসিডিটি যাচ্ছে না, ডিসকমফোর্ট যাচ্ছে না, তারপরে ইনডাইজেশন যাচ্ছে না। তো সেক্ষেত্রে তার অবশ্যই পরীক্ষা করে নিতে হবে যে স্টোমাকে কোনো ক্যান্সার হয়েছে কিনা, এটা এন্ডোস্কোপি করে অথবা এমআরআই করে দেখে নিতে হবে। প্যানক্রিয়াসে বা গল ব্লাডারে অনেক সময় যখন আপনার কোলনজিওকার্সিনোমা হয়, অনেক সময় বাইল ডাক্টে, এসব জায়গায় যদি হয় তাহলে এটা গ্যাস্ট্রিক আলসারের মতো, গ্যাস্ট্রিকের মতো এটা সিমটম দেয়। এই মিস সিমটমের কারণে, সিমটম মনে হয় হওয়ার কারণে কিন্তু অনেকে দেরিতে আসে বা মনে করে যে তেমন কিছু না, শুধু একটু গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হচ্ছে। সুতরাং এই বিষয়গুলোকে মাথায় রাখতে হবে, এটা মাথায় রাখতে হবে। এটা ছড়িয়ে যায়, তখন ছড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়, লিভারে চলে যায়। লিভারে চলে গেলে তখন আর কিউরেবল স্টেজে থাকে না, কিন্তু এর আগ পর্যন্ত কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সার্জারি করে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি দিয়ে সম্পূর্ণ কিওর করা সম্ভব, আর্লি যদি ধরা পড়ে। তো মাথায় রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষা তাদের করতে হবে। Now I would like to request Dr. Shravan Kumar, how can we diagnose people at very early stage? What can we do, and what are the common side effects, and how can we minimize those side effects? The first thing is everybody should be aware that cancer is common. Anybody can get a cancer. Nobody is immune to it. Okay, that is the first thing. So the moment you understand that, you will get an information. So once you get an information, you just go on thinking about it and you try to avoid the normal bad lifestyle. Okay, so that is the first thing. So the second thing is diagnosing it very early. So that is for all the common cancers like head and neck cancer, just simple self oral examination. Okay, and if any issues anywhere in the head and neck, they can go to clinical examination for a doctor. And next is breast, simple self breast examination every person, both for males and females. Okay, it's not only females, because male breast also cancer get because very aggressive. So this cancer can be detected very early. Okay, so next is stomach cancer. Stomach cancer is completely preventable by the antibiotic. So because you use lot of not many people know in Bangladesh, because you eat lot of anti-gastric medicine, that itself causes the stomach cancer. So preventing and using anti-gastric medicine for a long time is also brings down the stomach cancer totally 90%. Another 10% can be prevented with taking antibiotic, because it comes because of the Helicobacter pylori. So yearly once or whenever you have a gastric ulcer, take an prophylaxis for antipylori medicine. Okay, and next comes to abdominal like colon cancer. So colon cancer, it is because of the decreased motility. So eat lot of fruits, lot of vegetables, so that whatever you eat, it will not stay in the intestine. So that is one of the prevent. So if you see that almost 100% of like 90% of cancer preventable, 50% are early detectable, and with the advanced technology as on today, even if it is a stage 4 disease, it is completely curable. Okay, not only stage 1 2, because we can attack, because we have very good technology. If you think in A&M, we have very good technology in radiation and very good medicines. And one more, the concept is people think that once cancer comes, you have to give 6 cycles of chemotherapy. No, that is not the way. It depends on what stage you are getting it. So chemotherapy will be there till your disease goes, and if it is already cancer has gone, you need to get another 2 to 3 cycles of chemotherapy. Yeah, thank you so much. We are almost at the end of this episode. Thank you to give us the time. Thank you. Thank you.
প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজনে। দেখা হবে আগামী পর্বে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে।